ॐ सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंहितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य नवमे अध्याये अस्माभिः एतावदालोचितं यत् चित्रकूट पर्वते यत्र श्रीरामः लक्ष्मणेन तथा भार्यया सीतादेव्या सह निवासं कुर्वाण आसीत्, तत्र समुपस्थितः भरतः, शत्रुघ्नः, वसिष्ठः, तेषां मातरः तथा अन्ये पुरवासिनः अयोध्यानिवासिनः। अथथा मातरः सर्वा समाजग्मुस्तरान्विता राघवं द्रष्टुकामास्तृष्णार्ता गौर्यथा जलम्। अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् आलोचितम्। अस्मिन् पुस्तके तु अयं नवमोऽध्यायस्य 8मो श्लोकः। अथता मातरः सर्वाः समाजग्मुस्त्वरान्विताः राघवं द्रष्टुकामास्तास्तृष्णार्ता गौर्यथा जलम्। रामचन्द्रं द्रष्टुमेव सर्वा मातरः समागता। रामचन्द्रं प्रति तासां सर्वासां कियान् आग्रहः आसीत् एतदेव अत्र उपमायोगेन वर्णितं। तृष्णार्ता गौ
यथा जलम, यथा तृष्णार्ता गौ जलं प्रति त्वरया गच्छति एवं रामचंद्रं द्रष्टुम यतः रामचंद्रस्य उटज समीपम कुटीर समीपम तास्सर्वा समागताः। अतएव कुटीराभ्यंतरे एव विराजते श्रीरामचंद्रः। अतस्तं रामचंद्रं द्रष्टुम सर्वा मातरः उद्ग्रीवा संजाता। तासाम् अयमाग्रह रामचंद्र संदर्शने एव अत्र उपमाद्वारेण उक्तम्। तृष्णार्था गौर्यथा जलं गच्छति जलं प्रति धावति एवं सर्वा मातरस्तत्रया तत्र समागतवत्यः। रामस्वमातरं वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयोः बवन्दे साक्षुणा पुत्रम् आलिङ्ग्यातीव दुःखिता। स्वमातरं नाम कौशल्यां वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयोः बवन्दे पादयुगलं बवन्दे पादयुगलस्य वन्दनां कृतवान् श्रीरामः। साक्षुणा पादवन्दनं कृतवान्। आलिङ्ग्यातीव दुःखिता इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनंदन। तो न केवलं कौशल्यां वन्दितवान् श्रीरामचन्द्रः, इतरा या मातरः समागतवत्यः ताः अपि रघुनंदन श्रीरामचन्द्र वन्दितवान्। ततः समागतं दृष्ट्वा वसिष्ठं मुनिपुंगवं साष्टांगं प्रणिपत्याह धन्यो होमि स्मृति पुनः पुनः। तो वसिष्ठ अपि कुलपुरोहितः महर्षिर्वसिष्ठ अपि तैस्सह समागतः। तं वसिष्ठं समागतं दृष्ट्वा परमया श्रद्धया स रामचन्द्रः तं साष्टांगं प्रणिपत्याह। अत्रोक्तं साष्टांगं प्रणिपत्य वसिष्ठं प्रति महर्षिं वसिष्ठं प्रति रामचन्द्रस्य यति श्रद्धा यत् तस्य दर्शनमात्रम् एव साष्टांग प्रणिपातं स कृतवान्। प्रणिपत्य किमाह धन्यो होमस्मीति पुनः पुनः। न केवलं वारमेकं सकृदेव स उक्तवान् अहं धन्यः यतः मम कुटीरे अहं पश्यामि साक्षात् महर्षिं मुनिपुंगवं। तस्य विशेषणमत्र अस्ति मुनिपुंगवं वसिष्ठं स दृष्टवान् रामचन्द्रः। तस्य वसिष्ठस्य माहात्म्य विषये तु विगते दिवसे अस्माभिः संक्षेपेण किञ्चित् आलोचितम्। यथार्हम् उपवेश्याः सर्वानेव रघुद्वः पिता मे कुशली किं वा मां किमाहाति दुःखितः। तो यथार्हम उपवेश्याः, तो যা আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে ভরত উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে শত্রুঘ্ন উপস্থিত হয়েছেন, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ উপস্থিত হয়েছেন, তাদের মাতৃগণ উপস্থিত হয়েছেন এবং অযোধ্যা থেকে বেশ আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তো তারা সবাই এসেছেন রামচন্দ্রের কাছে সেই চিত্রকূট পর্বতে, যে চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্র প্রায় 11 বছর বনবাসকাল যাপন করেছিলেন। তো সেখানে এসেছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে ভরতের রামচন্দ্রকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং আপনারা জানেন সেই ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন নিয়ে ভরত মিলাপ বিখ্যাত এসব কথা আছে, কাহিনী আছে। তো সেই ভরত সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু শুধুমাত্র ভরত নয়, সঙ্গে ওই বশিষ্ঠ তাদের বংশের পুরোহিত। কিন্তু শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে তিনি পুরোহিত নন, তিনি একজন মহর্ষি, এবং তার সম্বন্ধে আমরা কিছু সংক্ষেপে গতদিনে আলোচনা করেছি। তো সেই বশিষ্ঠকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং বশিষ্ঠের প্রতি তার যে গভীর শ্রদ্ধা সেটি প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখা মাত্রই তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেছেন।
এবং এটি হচ্ছে ভারতীয় পরম্পরা বৈশিষ্ট্য, যে যারা জ্ঞানী মহর্ষি তাদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান, যেহেতু তারা জ্ঞান লাভ করেছেন। জগতে অনেক বড় বড় কাজ মানুষ করে, কিন্তু জ্ঞানের তুল্য আর কিছু নেই। যদি তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্ব সাক্ষাৎকার, ঈশ্বর দর্শন মানুষ করতে পারে, তাহলে জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ, সেই মোক্ষ লাভ করে তিনি ধন্য হন। কাজে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মানুষ পোষণ করে। এখানে আমরা রামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তাকেও দেখছি সেই ভারতের পরম্পরা অনুসরণ করে বশিষ্ঠের প্রতি তার যে গভীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এবং বলছেন যথার্হম উপবেশ্যাহ সর্বানেব রঘুদ্বহ। যথার্হম যথাযোগ্যম তত্র ভরত সমাগত শত্রুঘ্নশ্চ সমাগত তথা বশিষ্ঠ অন্যাঃ মাতরঃ পুরনিবাসিনঃ অপি সমাগতবন্তঃ। পরন্তু সর্বেষাং তু সম্মানঃ নতু সমানঃ। সবাই কিন্তু তার কাছে উপস্থিত হয়েছে, সবাই অভ্যাগত, উপস্থিত হয়েছেন, অতিথি। কিন্তু তাহলেও তাদের মধ্যে তারতম্য বিচার রয়েছে, যোগ্যতা। সেই যোগ্যতা অনুযায়ী বললেন যে যথার্হম উপবেশ্য, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের বসিয়েছেন। সবাইকে এক আসনে বসাননি, কারণ সবার সমান মর্যাদা নয়। কাজেই মর্যাদা অনুযায়ী সবাইকে তিনি সেখানে বসালেন। আর সর্বান এবং কে বসালেন? রঘুদ্বহ, এই রঘুবংশের যেন বাহক, রঘুবংশের বর্ধনকারী। আবার শ্রেষ্ঠ অর্থেও উদ্বহ শব্দের ব্যবহার হয়। রঘুদ্বহ মানে রঘুকুলের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। রঘুবংশে অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের যে শিরোপা সেটি রামচন্দ্রেরই ছিল। সেই জন্য বলছেন রঘুদ্বহ, রামচন্দ্রের বিশেষণ। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ রামচন্দ্র তার মনের মধ্যে রয়েছে, যদিও তিনি অন্তর্যামী, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করছেন। তিনি জানেন যে পিতা তার এই বনবাস যাত্রা সহ্য করতে পারবেন না, কাজেই পুত্র বিয়োগে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু তাহলেও সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করছেন। তাই দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ সেই ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ এদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, পিতামে কুশলী কিংবা, আমার পিতা অর্থাৎ দশরথ কি কুশলী অর্থাৎ ভালো আছেন তো? মাং কিম আহ অতি দুঃখিত, এবং আমার প্রতি তার বার্তা কি? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পিতার আশীর্বাদ, পিতার উপদেশ, রামচন্দ্র তিনি নিজে সাক্ষাৎ ভগবান হওয়া সত্ত্বেও সেই পিতার আশীর্বাদ তিনি প্রার্থনা করছেন, তার উপদেশ তিনি ভিক্ষা করছেন। তো সেই জন্য এখানে প্রথমেই বললেন যে কিমাহ অতি দুঃখিত, মাং কিমাহ মানে আমার প্রতি তার কি উপদেশ। মাং কিম উক্তবান ইত্যস্যার্থ, মাং প্রতি তস্য কা বার্তা, কোপদেশ। বনবাসকালে তম পিতুরুপদেশম শিরসি নিধায় অহম বনবাসকালং ইয়াপয়ামি। এরকমই তার মনোভাব। পিতার উপদেশ শিরোধার্য করে আমি বনবাসকাল যাপন করব। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করছেন কিমাহ অতি দুঃখিত। স্বাভাবিকভাবে তিনি জানেন যে পিতা তার প্রতি কতখানি অনুরাগ সম্পন্ন, পুত্রের প্রতি কতখানি অনুরাগ স্নেহ তার পিতার রয়েছে। তাই বলছেন অতি দুঃখিত, যেহেতু চলে এসেছেন রামচন্দ্র সীতা লক্ষ্মণকে নিয়ে, সেই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত তিনি। রামচন্দ্র সেটি জানেন, সেই জন্য অতি দুঃখিত হলো তার বিশেষণ। আর বশিষ্ঠস্তমুবাচেদম পিতাতে রঘুনন্দন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন বশিষ্ঠ। তিনি কিছু লুকিয়ে রাখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে কি উত্তর দিলেন? বশিষ্ঠস্তমুবাচেদম পিতাতে রঘুনন্দন তদ্বিয়োগাদ অবিতপ্তাত্মা ত্বামেব পরিচিন্তয়ন রাম রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি
ममारः। ममार तस्य मरणम अभूत, परंतु तस्य मरण काले स दशरथः किं वदन् स मरणं स्वीचकार। अत्र अस्ति राम रामेति सीतेति लक्ष्मणेति। एतेन एतदेव संसूचितं यत् दशरथस्य सौभाग्योदय अभूत् मरणकाले। यतः साक्षात् परमात्मानं रामचन्द्रं स संस्मृतवान्, तस्य नामोच्चारणम् अपि कृतवान्। अतएव रामनाम कुर्वन् एव स मरणं मृत्युं स्वीचकार। तत्र मरणं प्रति कारणमपि स कथयति वसिष्ठः। तद्वियोगाभितप्तात्मा, तद्वियोगाभितप्तात्मा, तव वियोगेन अभितप्तात्मा, आभिमुख्येन अतिशयेन तप्तं दुःखमयं दुःखितं यस्य आत्मा नाम मनः। तो तुम्हार वियोगे अत्यंत दुखित तिनि। दुख एत गभीर जे तार प्राण वियोग হয়েছে। তাই বলছেন অভিতপ্তাত্মা, অত্যন্ত তপ্ত, অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত তার মন, এবং সেই জন্যই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন। ত্বামেব পরিচিন্তয়ন, এটি বুঝিয়ে দিলেন যে দশরথের যে সদ্গতি হয়েছে, দশরথ অত্যন্ত পুণ্যাত্মা, কারণ ভগবান তার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন পুত্ররূপে, এবং মৃত্যুকালে সেই পুত্ররূপী ভগবানকে স্মরণ করতে করতে তিনি প্রাণ বিয়োগ করেছেন। শ্রুত্বা তৎকর্ণশূলাভম গুরোর্বচনমঞ্জসা হা হতোস্মীতি পতিতো রুদন রাম সলক্ষ্মণ। শ্রুত্বা তৎকর্ণশূলাভম गुरोर्वचनम अंजसा। गुरोर्वचनम, गुरोर महर्षे वसिष्ठस्य वचनम श्रुत्वा कीदृशं तद्वचनम कर्णशूलाभम। शूलपीडा, शूलेन कोऽपि यदि विद्धो भवति सा शूलपीडा तु अति तीव्रा भवति। एतत्तु सर्वे जानन्ति, परन्तु एतत् शूलं तु न सामान्य शूलं। सामान्यतः शूलं यद् दृश्यते तत्तु न, परन्तु तच्छूलविद्धो जनः यथा दुःखम् अतीवम् अनुभवति, एतद् वचनमपि तच्छूलवं तस्य कर्णवेधं कृतवान्। সেজন্য এখানে বলছেন তৎকর্ণশূলাভম, কর্ণশূলের মতো। শূল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি অস্ত্র। সেই তীক্ষ্ণ শূল নামক অস্ত্র যদি কাউকে আঘাত করে তীব্র যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়। তো এই পিতা মারা গেছেন, পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, তার দুঃখে, তার বিয়োগে, রামচন্দ্রের বিয়োগে পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, সে কথাটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়েছে রামচন্দ্রের কাছে। তাই বলছেন কর্ণশূলাভম, শূলের মতো। আক্ষরিক অর্থে সেটা শূল নয়, কিন্তু শূলে বিদ্ধ হলে যেমন অত্যন্ত কষ্ট মানুষ পায়, মনোব্যথা তার হয়, এখানে কিন্তু সেরকম মনোব্যথা হয়েছে, শারীরিক ব্যথা নয়। সেই ব্যথাটা এত তীব্র, সেই তীব্রতা বোঝাতেই কর্ণশূলাভম এই কথাটা বললেন। গুরোর্বচনম শ্রুত্বা অঞ্জসা শীঘ্রমেব হা হতোস্মীতি পতিতো রুদন রাম সলক্ষ্মণ। পতিতো রুদন, রুদন পতিত, মানে কাঁদতে কাঁদতে তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন। হা হতোস্মি অহম হত, মানে আমার আর কোনো কাজের সামর্থ্য নেই, কর্ম সামর্থ্য নেই। যেমন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সব কিছুই হারিয়ে যায়, তার শারীরিক মানসিক
কোনো ক্ষমতাই আর থাকে না। ওই হা হতস্মি এই কথা দিয়ে তাই বোঝালেন। এই যে তার বিলাপ হা হতস্মি, এই দিয়ে কি বোঝালেন যে আমার সমস্ত কর্মক্ষমতা, আমার মানসিক ক্ষমতা, চিন্তার ক্ষমতা সব কিছুই চলে গেছে। তাই বললেন হা হতস্মি। এবং তিনি শুধু বললেন না, সলক্ষ্মণ, লক্ষণও জানতেন না, সীতাও জানতেন না। তাই যখন এই কথাটা হঠাৎ করে শুনলেন তখন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন পতিত রুদন পতিত, কাঁদতে কাঁদতে তিনি পড়ে গেলেন। ততনুরুরুদু সর্বা মাতরস্তথা পরে সর্বা মাতরশ্চ তথা পরে হাতাত মাং পরিত্যজ্য কুয় গতোসি ঘৃণা কর। রামচন্দ্র বিলাপ করছেন। বিলাপ বচনম এব এতদ রামচন্দ্রস্য হাতাত মাং পরিত্যজ্য কুয় গতোসি ঘৃণা কর। ঘৃণা কর ইতি দশরথস্য বিশেষণম। यद्यपि बंगीयायां घृणा शब्दस्य निंदार्थे एव प्रयोगो भवति, परंतु संस्कृत भाषायां दयार्थे करुणा इत्यर्थे एव घृणा शब्दस्य प्रयोगो भवति। घृणाया इत्युक्ते दयाया करुणायाः आकर एव घृणाकर। যে ঘৃণাকর, ঘৃণা বলতে যে অবজ্ঞা করা, নিন্দা করা, সেই অর্থে কিন্তু সংস্কৃতে ব্যবহার নেই, অন্তত এখানে তো হয়ইনি। সংস্কৃতে কিন্তু দয়া করুণা এই অর্থে ঘৃণা শব্দের ব্যবহার আছে। তো সেই জন্য বলছেন যে ঘৃণার আকর মানে দয়ার আকর, সেই ইয়েকে লক্ষ্য করে বলছেন দশরথকে, হা তাত মাং পরিত্যজ্য কুয় গতোসি, কোথায় আপনি গিয়েছেন, তুমি গিয়েছ। সংস্কৃতেও সেই তুমি আপনির বিভেদটা খুব প্রকট নয়, কিন্তু পার্থক্যটা খুব প্রকট নয়। তাই অসি, আপনারা জানেন অসি হচ্ছে সেই মধ্যম পুরুষ, তুমি বোঝাতেই অসির ব্যবহার হয়, কিন্তু সংস্কৃতে সেই তুমি আর আপনির মধ্যে পার্থক্যটা খুব একটা প্রকট নয়। তাই বলছেন কুয় গতোসি, কুত্র গতোসি, হে ঘৃণা কর, হে তাত অনাথস্মি মহাবাহো মাং কো বা লালয়ে দিত। মহাবাহো, এই দশরথ তিনি প্রখ্যাত শূর, শক্তিশালী, বীর্যবান রাজা, সেটি এখানে ইঙ্গিত করছেন। মহাবাহু, মহাবাহু বলতে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন, অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রান্ত ব্যক্তি সম্বন্ধেই আমরা মহাবাহু শব্দের প্রয়োগ করি। গীতায় অনেক জায়গাতে রয়েছে, অর্জুনের উদ্দেশ্যে ভগবান বলছেন মহাবাহু। তো হে মহাবাহু, এগুলো সব সম্বোধন পদ। মহাবাহো ঘৃণা কর, কো বা লালয়েত ইতঃ। ইতঃ নাম অস্মাৎ কালাৎ, ইতঃ প্রভৃতি, মানে এই সময় থেকে কে আমাকে লালন করবে, পালন করবে, অর্থাৎ আমাকে উপদেশ দানে আমাকে যথাযথ পথ নির্দেশ করবে। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন পুত্রের পিতার উপদেশ। তখন পিতা যখন গত হয়েছেন, সেই জন্য রামচন্দ্র এরকম বিলাপ করছেন, ক্রন্দন করছেন যে ইতঃ কো বা লালয়েত, কে আমার লালনা করবে, পালন করবে, উপদেশ দানে আমাকে পথ প্রদর্শন করবে। সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশম। সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব, ন কেবলং রামচন্দ্রঃ এতাদৃশম বিলাপং কৃতवान्। রামচন্দ্রেণ তত্র কুটিরে আসিত লক্ষ্মণঃ তথা সীতা দেবী চ। অতএব সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ বিলেপতুঃ বিলাপং কৃতবন্তৌ। বিলাপং কৃতবন্তৌ, অত দ্বিবচনে এব প্রয়োগঃ বিলেপতুর অতো বৃষম। বৃষম নাম আধিক্যেন অথবা বারম্বারম ইত্যস্মিन् অর্থে এব বৃষম ইত্যব্যয়স্য প্রয়োগো ভবতি। বশিষ্ঠ শান্তবচনৈঃ সময়ামাসতাং শুচম। यद्यपि
বিলাপং কৃতবান রামচন্দ্র ইদানীমহম অনাথ সংবৃত্তঃ মম মার্গ দ্রষ্টা মার্গ প্রদর্শক কোপি নাস্তি ইত্যেবং রূপেণ স বিলাপম কৃতবান তস্য মনসি অভূত সঞ্জায়ত মহাদুঃখম। পরন্তু এতদেব বৈশিষ্ট্যমাসিত তস্য পরমর্ষেঃ বশিষ্ঠস্য যৎ রামচন্দ্রস্য মনস্তাপং মনোগতম সুখম স শীঘ্রমেব দূরীকৃতবান। অত্র এতদেব উক্তম, এটাই বলা হচ্ছে যে বশিষ্ঠ শান্ত বচনই সময়ামাস তাং শুচম। শুচ ইতি স্ত্রীলিঙ্গান্ত শব্দ অত্র, অতএব তাং শুচম সময়ামাস তস্য শোকস্য প্রশমনং কৃতবান। এটাই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। তিনি মহর্ষি, কাজেই তিনি জানেন কিভাবে মানুষকে শান্ত করতে হয়, এবং তার যে প্রভাব, অপরের মনের উপর তার যে প্রভাব, কারণ তিনি তত্ত্বদর্শী। কথামৃতে আমরা দেখি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, পিতৃবিয়োগ হয়েছে, পুত্রবিয়োগ হয়েছে, উপস্থিত হয়েছেন, ঠাকুর তাকে শান্ত কথায়, সুন্দরভাবে মধুর কথায় তাকে তার মনের দুঃখ দূর করছেন। এসব কথামৃতে দু এক জায়গায় কিন্তু আছে। তো তার কারণ হচ্ছে তারা শ্রী শ্রী ঠাকুর তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, সকলের অন্তর্যামী, সবার হৃদয়ে তিনি আছেন। কাজে সকলের হৃদয়ের যে শোক, দুঃখ অথবা আনন্দ, সেটিতে জানেন, এবং তিনি নিজে তাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থেকে তাদের দুঃখ অপনোদন করছেন। এখানে মহর্ষি সেই বশিষ্ঠ, তিনি যদিও পরমেশ্বর নন, অন্তর্যামী নন, কিন্তু তিনি জানেন মানুষের হৃদয়ের কথা, কারণ তিনি সেই পরমেশ্বরকে সরাসরি সাক্ষাৎকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর, আর ইনি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করেছেন। কাজেই আপনারা জানেন যে এই সকল যারা মহাপুরুষ, তত্ত্বদর্শী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভগবান শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন ভগবান সূত্রকারঃ, ভগবান ভাষ্যকারঃ, দেখবেন আমাদের শাস্ত্রগুলোর বহুল প্রয়োগ রয়েছে। যেমন ওই যে দ্বিতীয় সূত্র, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রটা আছে না, জন্মাদ্যস্য যতঃ, তো সেখানে বলতে গিয়ে তার ভূমিকা, সেই সূত্রের ভাষ্য লেখার আগে আচার্য শঙ্কর এই ভগবান সূত্রকারঃ এই কথাটা বলেছেন। তো প্রথমে বলেছেন যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম ইত্যুক্তম, প্রথম সূত্রে বলেছেন যে ব্রহ্ম বিচার করতে হবে, জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার। প্রথম যে সূত্র অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, সেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম ইত্যুক্তম। এক কথায় প্রথম সূত্রে বাদরায়ণ কি বলতে চেয়েছেন সেটি আচার্য শঙ্কর একটি বাক্যে বলে দিলেন, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম ইত্যুক্তম। ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করতে হবে। যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ বিচারের মাধ্যমেই, সেখানে ওই প্রথম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন ব্রহ্মাবগতির হি পুরুষার্থঃ সংসার বীজ অবিদ্যাদি নিঃশেষ অনর্থ নিবর্হণাৎ। এই সমস্ত অনর্থকে নিবর্হণ মানে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় সেই ব্রহ্মাবগতি, মানে ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার, এবং সেটাই হচ্ছে পুরুষার্থ। কাজেই প্রথম সূত্রের মধ্য দিয়ে, ওই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে ওই কথাটাই ইঙ্গিত করলেন সূত্রকার, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম ইত্যুক্তম। এখন জিজ্ঞাসা হচ্ছে বিচার। তো যে জিনিসটাকে আমরা বিচার করি, সেই জিনিসটা যে বিচার্য বিষয়, সেটি আমরা প্রথমে জানি। সেটা যদি আমাদের বুদ্ধির, জ্ঞানের পরিধির মধ্যে, গণ্ডির মধ্যে থাকে, আমরা যদি সেটাকে বুঝতে পারি, তাহলেই সেটা বিচার করা যায়। ব্রহ্ম তো আর ঘটপটের মতো নয়। তো ব্রহ্ম তত্ত্ব, সর্বোচ্চ তত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব হচ্ছে ব্রহ্ম। তিনি জগতের জন্মস্থিতি লয়ের কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে বলা হয়েছে।
তাহলে যে ব্রহ্মের বিচারের কথা সূত্রকার প্রথম সূত্রে বললেন, অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, তারপরেই দ্বিতীয় সূত্রে তিনি কি বললেন? কিং লক্ষণং তৎ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের লক্ষণ কি? লক্ষণ মানে হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, অসাধারণ ধর্ম তার বৈশিষ্ট্য। তো তার বৈশিষ্ট্য যদি আমি না জানি তাহলে তাকে বিচার করা যাবে না। সেজন্যই দ্বিতীয় বাক্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন কিং লক্ষণং তৎ ব্রহ্ম ইত্যাহ ভগবান সূত্রকারঃ। তো সেখানে সূত্রকারের বিশেষণ দিয়েছেন ভগবান। এখানে ভগবান বলতে পরমাত্মা নয়, কিন্তু যারা মহর্ষি, যারা আধ্যাত্মিক স্তরে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ভগবান শব্দের প্রয়োগ করা হয়। ওই ভগবান শব্দের এরকম একটা অর্থ তো করা হয়, আপনারা জানেন, উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানাম আগতিং গতিম বেত্তি বিদ্যাম অবিদ্যাঞ্চ সবাচ্যও ভগবান ইতি। তো এগুলো যারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক স্তরে যারা উন্নীত হয়েছেন, অনেক দূর পৌঁছেছেন যারা, তাদেরকে ওই সবাচ্যও ভগবান ইতি, তাকে ভগবান বলা হয়। ভগবান শব্দের বাচ্য হচ্ছেন তিনি। এবং সেটি বলতে গিয়ে আরেকটু বলছেন উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানাম, প্রাণীবর্গের উৎপত্তি এবং বিনাশ, কিভাবে কখন তাদের উৎপত্তি হয়, বিনাশ হলে তাদের কি গতি প্রাপ্তি হয়, কোন অবস্থায় তারা চলে যান। আর বেত্তি বিদ্যাম অবিদ্যাঞ্চ, বিদ্যাকেও জানেন অবিদ্যাকেও জানেন। বিদ্যা মানে হচ্ছে পরমাত্ম জ্ঞানই হচ্ছে বিদ্যা। বিদ্যা বলতে উপাসনা বোঝায় বা বিভিন্ন রকম বিদ্যা, সেগুলোও বোঝায়। আর অবিদ্যা ওই মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, সেটিও তিনি জানেন। দেখুন পার্থক্য হচ্ছে এখানেই যে ভগবান হচ্ছেন বিদ্যা বা জ্ঞান স্বরূপ, সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে জ্ঞান স্বরূপ। আর এখানে কি বলা হলো? বিদ্যাম বেত্তি, মানে পরমাত্ম তত্ত্বকে জানেন। তো এখানে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল। ভূতানাম আগতিং গতিম, পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার ভগবান, পরমেশ্বর সাক্ষাৎ যিনি ভগবান তিনি যেমন জানেন, আবার যিনি এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তিনিও জানেন। কারণ কীভাবে জগতের সৃষ্টি হয়েছে সেটি তিনি জানেন। কিন্তু যিনি স্রষ্টা তিনি যেভাবে জানবেন, তিনি তো সৃষ্টি করছেন, তিনি যেভাবে জানবেন, ইনি কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মহর্ষি, তিনি সেইভাবে জানবেন না। আর ওই ব্যক্তি বিদ্যাম অবিদ্যাঞ্চ বলছেন, বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করেন। আবার অবিদ্যা যেটি মায়া, সেই সম্বন্ধেও তার স্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু মায়া হচ্ছে পরমেশ্বরের শক্তি, আর তিনি হচ্ছেন বিদ্যা বা জ্ঞানস্বরূপ, সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম বলেছেন। কাজেই ওই রকম দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পরমেশ্বর যে ভগবান, আর এরকম মোহনীয় চরিত্র, মোহনীয় ব্যক্তি, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তাকেও ভগবান বলা হয়। তো এখানে ওই বশিষ্ঠ শান্ত বচনই, তিনি পরমেশ্বর নন, কিন্তু যেহেতু আধ্যাত্মিক স্তরে তিনি উন্নীত হয়েছেন, সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তার হয়েছে, সেই জন্য তার মধ্যে সেই ক্ষমতা এসছে তার মন শান্ত করার। তাই বলছেন বশিষ্ঠ শান্ত বচনই সময়ামাস তাংশুচম, সেই দুঃখকে তিনি শান্ত করেছিলেন। সময়ামাস, এগুলো তো সব ব্যাকরণের ব্যাপারে আপনারা জানেন। সেই দশম গণীয় যে ধাতু, সেখানে লিট লকারে এরকম আম আসে, তারপর এখানে অস ধাতু যে লিট লকারের রূপ সেটি যোগ হয়েছে। সরাসরি দশম গণীয় ধাতুর লিট লকারের রূপ হয় না। লিট লকারের রূপ পরিবর্তন করতে গেলে সেখানে আম যোগ করতে হবে, তারপর ক্রি ভূ বা অস ধাতুর লিটের রূপ যোগ করতে হবে। সেই জন্য হলো সময়াম আস, সময়াম, সময় আম সময়াম আস। আচ্ছা, তাংশোচম তত মন্দাকিনীং গত্বা স্নাত্বা তে বীতকলমশাঃ রাজ্যে দদুর জলং তত্র
সর্বেতে জলকাঙ্ক্ষিণে ততো মন্দাকিনী গত্বা। তারপর তারা মন্দাকিনীতে গেলেন। মন্দাকিনী বলতে কিন্তু এখানে ভাগীরথী গঙ্গা নয়। সেই চিত্রকূট আপনারা অনেকে হয়তো গেছেন, সেখানে মন্দাকিনী বলে একটি নদী আছে, মন্দাকিনী। তার নাম মন্দাকিনী কেন হলো? কারণ মন্দাকিনী বলতে আমরা ভাগীরথী গঙ্গাকে বুঝি। তো এরকম প্রসিদ্ধি আছে যেখানে মহর্ষি অত্রি এবং অনসূয়া তারা সেখানে বাস করতেন। তো অত্রি, মহর্ষি অত্রি, তার বয়স হয়েছে প্রচুর, বার্ধক্য হয়েছে, কাজেই তার পক্ষে বেশি নড়াচড়া করা সম্ভব নয়। অথচ তার মনে জেগেছে গঙ্গা স্নান করবেন। তো কি করে গঙ্গা স্নান করা সম্ভব? তো বলা হয় যে অনসূয়ার প্রবল আগ্রহ, তার যে প্রার্থনা, সেই প্রার্থনায় ভাগীরথীর নাকি, গঙ্গার নাকি সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল, এরকমই কথা প্রচলিত আছে। সেই জন্য সেই যে চিত্রকূটে যে নদী, যে গঙ্গার আবির্ভাব হয়েছিল, তাকেও মন্দাকিনী বলা হয়। তা সেখানে তিনি রামচন্দ্র গেলেন, কারণ চিত্রকূট থেকে আসল যে গঙ্গা, প্রয়াগরাজ, ওখানে যে গঙ্গা অনেকটা দূর। কাজে এখানে মন্দাকিনী বলতে সেই মন্দাকিনী যেটি যিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন, মানে বলা হয় যে গঙ্গা নাকি উপহার স্বরূপ সেই মন্দাকিনীকে দিয়েছিলেন। তো সেখানে গিয়ে স্নাত্বাতে বীত কলমশাহ, এই স্নান, এই কুম্ভ স্নান অনেকে হয়তো যাবেন, সেই বীত কলমশাহ, সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়। এটা কিন্তু আমাদের যে সনাতন ঐতিহ্য, ভারতীয় ঐতিহ্য, সেখানে স্নানের কিন্তু খুবই মাহাত্ম্য। স্নান, সেই অবগাহন স্নান, যেহেতু ওই বিভিন্ন নক্ষত্র যোগ এবং বিভিন্ন পুণ্য সলিল, পুণ্য স্থান, সঙ্গম স্থান, এগুলোর স্নানের মাহাত্ম্য রয়েছে। সেখানকার যে জলের প্রবাহ, জলপ্রবাহ, সেটা অত্যন্ত পবিত্রতা সম্পাদক, এটা কিন্তু আমাদের স্থির বিশ্বাস। সেই জন্যই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সেখানে সমবেত হন। বিশেষ করে যেখানে মহাকুম্ভ, এবছর যেমন মহাকুম্ভ রয়েছে, সেখানে কোটি কোটি মানুষ যাবেন। সেখানে ওই সঙ্গমে স্নান করে তারা পবিত্র হবেন, তাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপক্ষয় হয়, এসব কথা কিন্তু আরও শাস্ত্রে রয়েছে এবং মানুষ সেই সব কথায় কিন্তু বিশ্বাস করে। সেই যে সমুদ্র মন্থনের কাহিনীর থেকে সেই অমৃত পড়েছিল এখানে, এসব কথা পুরাণে রয়েছে। মানুষ সেগুলো বিশ্বাস করে, বিশ্বাস মানে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। তো এখানেও আমরা দেখছি যে স্নাত্বা বীত কলমশাহ, কলমশ মানে পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তো এখন রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তিনি পাপমুক্ত হলেন। তো এগুলো বুঝতে হবে যে এখানে পাপ বলতে দুঃখ, দুঃখটাই হচ্ছে পাপ। কেন? আনন্দই হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ। আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। তো সেখানে যদি দুঃখ স্পর্শ হয়, সেটি যেন পাপ স্পর্শ হয়েছে, সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলো বলা। তো এখানে বলেছেন তাই বীত কলমশাহ, বি ইত মানে সম্পূর্ণভাবে তিনি, ইত মানে গত, বিশেষেণ ইত গত, যে বীত কলমশাহ তারা সবাই হলেন, মানে দুঃখ থেকে মুক্ত হলেন স্নাত্বা, স্নানের মাধ্যমে। আর রাজ্যে দদুর জলং তত্র সর্বেতে, সর্বেতে রাজ্যে জলং দদুঃ কস্মৈ রাজ্যে দশরথায় কীদৃশায় দশরথায় জলকাঙ্ক্ষিণে। দেখুন, জল তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, অর্থাৎ তিনি ওই পুত্রের হাতের জল পাবার যেন তার মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তিনি তৃপ্ত হবেন। তর্পণ আপনারা জানেন, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম, এই যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ, তার মধ্যে অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম, হোম দৈব বলির্ভৌত নৃযজ্ঞোতিথি পূজনম, এরকম মনুসংহিতায় রয়েছে। তাহলে তর্পণ, তৃপ্তি সাধন, ওই যে স্নানের পর যে জলাঞ্জলি দান, দেব পিতৃমনুষ্যাণাম উদ্দেশ্য জলাঞ্জলি দানম এব তর্পণম,
যদিও তর্পণের অন্যরকম পদ্ধতিও রয়েছে, কিন্তু স্নানের পরে দেখবেন অনেকেই, বিশেষ করে অবগাহন স্নান, নদীতে সমুদ্রে স্নান করার পর ওই জলাঞ্জলি দান করেন, অঞ্জলি ভর্তি জল দান করেন, সেটি তর্পণ। সেই মহালয়ার তর্পণ এগুলো যান। সব পিতৃপুরুষের এই যে তৃপ্তি বিধান এই অঞ্জলি দানের মাধ্যমে, এই তাই বলছেন জলকাঙ্ক্ষী নেই। ওই জল মানে হচ্ছে এখানে তর্পণ, তর্পণের জল তিনি চান। ওই সেই জন্য দশরথের বিশেষণ হলো এটা, রাজ্যে জলকাঙ্ক্ষী নেই, রাজা জলকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ হচ্ছেন রামচন্দ্র হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র, কাজেই শ্রাদ্ধাধিকারী তিনি। যদিও পরে ভরত মাতুলা ললিতকে ফিরে এসে শ্রাদ্ধ করেছেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাধিকারী হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। ওই সেই জন্যই বলছেন জলকাঙ্ক্ষিণে দশরথায় জলকাঙ্ক্ষিণে রাজ্যে দদুর জলম, মানে জল দান করেছিলেন। তত্র সর্বে, তে সর্বে, তারা সবাই জল দান করেছিলেন, তর্পণ করেছিলেন। আর কি পিণ্ডান নির্বাপয়ামাস রাম ও লক্ষ্মণ সংযুত, ওই পিণ্ড দান করেছিলেন। এইসব সপিণ্ডীকরণ টরণ এগুলো অনেক সব ব্যাপার রয়েছে, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন। তো সেগুলো তিনি করেছিলেন, পিণ্ডদান করেছিলেন। পিণ্ডান নির্বাপয়ামাস রাম ও লক্ষ্মণ সংযুত। তো পিণ্ডদান রামচন্দ্র করলেন এবং লক্ষণ করলেন, কারণ আর কেউ, এরা দুজন পিণ্ডদান করেননি, রাজার মৃত্যুর কথাই তারা জানেন না। ভরত সেখানে করেছেন, শত্রুঘ্ন হয়তো করেছেন পিণ্ডদান। এখানে আসার আগে যখন তিনি মাতুলালয় থেকে ফিরে এলেন ভরত বশিষ্ঠের আমন্ত্রণে, তো ফিরে এসে তিনি যখন সব খবর জানলেন, তখন বশিষ্ঠের নির্দেশে তিনি শ্রাদ্ধাদি করেছিলেন, পিণ্ডদান করেছিলেন। তো এখানে রামচন্দ্র যখন শুনতে পেলেন পিতার মৃত্যু সংবাদ, তখন তিনি নিজেও সেই পিণ্ডদান করেছিলেন। তাই বলছেন পিণ্ডান নির্বাপয়ামাস রাম লক্ষ্মণ সংযুত। আর ইঙ্গুদি ফলপিণ্যাক রচিতান মধু সংযুতান বয়ং যদন্নাঃ পিতরস্তদন্নাঃ স্মৃতি নোদিতা ইতি দুঃখাস্য পূর্ণাক্ষ পুনঃস্নাত্বা গৃহং যজৌ। তো সেখানে একসঙ্গেই সব কিছু তিনি করলেন, যেহেতু সেখানে বশিষ্ঠ উপস্থিত কুলপুরোহিত, তার নির্দেশেই সব কিছু হয়তো হয়েছিল। এই বলছেন তাপস তরু ইঙ্গুদি, ইঙ্গুদি এক ধরনের গাছ, বনাঞ্চলে হয়, লম্বা লম্বা গাছ, শুকনো জায়গাতে হয়, জল টলের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, এক ধরনের ফল, শক্ত ফল। সেই ইঙ্গুদি ফল, তাপস তরু নাকি তার নাম, সেই ইঙ্গুদি ফল আর পিণ্যাক, পিণ্যাক আকৃষ্ট তিল, আকৃষ্ট তৈল তিলা, তাকে বলে পিণ্যাক। মানে যে তিল থেকে তেল আকর্ষণ করা হয়ে গেছে, বার করে নেওয়া হয়েছে, তারপরে ওই যে তিলকল্ক, তিলের যে খোসাটা, তাকে বলে পিণ্যাক। ওই আকৃষ্ট তৈল যে তিল, তাকে বলে পিণ্যাক। এখানে যেমন রয়েছে পিণ্যাক ইঙ্গুদি ফল পিণ্যাক রচিতান মধু সংযুতান। ওই বনের মধ্যে ইঙ্গুদি ফল অনায়াসে সহজলভ্য পাওয়া যায়। তো সেই ইঙ্গুদি ফল আর পিণ্যাক, তিলকল্ক তাকে বলে, তিলের যে খোসা তার নাম হচ্ছে তিলকল্ক, আর সেখানে মধু, এইগুলো যুক্ত করে তিনি পিণ্ডদান করেছিলেন। সেই ধরনের পিণ্ডদানের বিধান এইসব অঞ্চলে দেখা যায় না, কিন্তু বশিষ্ঠের নির্দেশে সেগুলো করেছেন। এবং ওইখানে মানে পেতে হবে জিনিসগুলো। এখানে এই সাধারণ জায়গাতে, ইয়েতে, এই গ্রামে শহরে যে জিনিসগুলো সহজলভ্য সেগুলো সেখানে নয়, সেই জন্য সেখানকার উপযোগী এই সবগুলোই জঙ্গল অঞ্চলে, পাহাড় অঞ্চলে এই সবগুলো জিনিসই পাওয়া যায়। যেমন এই ইঙ্গুদি ফল, পিণ্যাক, তারপর মধু, এগুলো সব পাওয়া যায়। সেই জন্য ওইভাবেই তিনি পিণ্ডদান করেছিলেন। আর ইঙ্গুদি ফলপিণ্যাক রচিতান মধু সংযুতান পিণ্ডান নির্বাপয়ামাস। এই পিণ্ডের বিশেষণ, কীদৃশান পিণ্ডান তত্র পিণ্ড মধ্যে
एतानि उपकरणानि आसन् इंगुदिफलं तथा पिण्ड्याकं मधुसंयुतम् वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्मृतिनोदिता समान्न सपिंड ও এখানে স্মৃতিনোদিতা স্মৃতি নির্দেশ স্মৃতি স্বার্থের নির্দেশ তো বয়ং যদন্নাহ পিতরস্তদন্নাহ আমাদের যা অন্ন পিতৃপুরুষেরও সেই একই অন্ন কাজে সমান অন্ন এরকম ওই দৃষ্টিকোণ থেকে পিণ্ডদান তারা করেছিলেন এরকম স্মৃতির নির্দেশ রয়েছে তাই স্মৃতিনোদিতা পিতরস্তদন্নাহ বয়ং যদন্নাহ আমাদের যেটি অন্ন তাদেরও সেই একই অন্ন অর্থাৎ আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি তাদেরও সেই অন্ন দান করতে হবে সেজন্য এইসব অঞ্চলে ওই পিণ্ডদান যা পিণ্ডের যা উপকরণ সেগুলো মানুষও গ্রহণ করতে পারে তাই এখানে সেরকম বলছেন বয়ং যদন্নাহ পিতরস্তদন্নাহ স্মৃতিনোদিতা তো এই স্মৃতির যে উদিত মানে উক্ত বদ্ধাতু ত প্রত্যয় করে হয় উদিত মানে স্মৃতির যে নির্দেশ সেই নির্দেশ মেনে সেই রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ পিণ্ডদান করেছিলেন ইতি দুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যয়ৌ তো পিণ্ডদানান্তে পুনঃ স্নানং কৃতবান মন্দাকিনীয়াম এই মন্দাকিনী নদী সেখানে এটা মনে হয় আমাদের সবসময় যেটা প্রসিদ্ধ ঘটনা সেই রামঘাট বলে একটি জায়গা আছে হয়তো জানেন সেই রামঘাটে এই তুলসীদাস সেই চিত্রকূটে ছিলেন সেই তুলসীদাস তিনি ওই চন্দন ঘষছেন তো একদিন রামচন্দ্র শিশুরূপ ধরে সেখানে এসেছেন এসে তার কাছে তিলক চাইলেন কিন্তু শিশুর রূপে তিনি মুগ্ধ হয়ে চন্দন ঘষেই চলেছেন তাকে যে তিলক দানের জন্য তাকে আদেশ করেছেন সেটি তিনি ভুলে গেছেন তো তুলসীদাস এই চন্দন ঘষে যাচ্ছেন আর শিশু রামচন্দ্র তিনি নিজেই চন্দন নিয়ে নিজের তিলক যেমন দিলেন তেমনি তুলসীদাসেরও তিলক দিলেন এই চিত্রকূট কি तट पे संतों की भारी भीड़ संतनों की भीड़ तुलसीदास चंदन घी से तिलक करीन रघुबीर এরকম চৌপাই আছে তো সেই চৌপাইয়ের মধ্যে এই কথাটাই কিন্তু বলা আছে এগুলো প্রসিদ্ধ একটা ঘটনা সেই রামঘাট সেই চিত্রকূট পর্বতের এরকম একটা কাহিনী আছে ইতি দুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যজৌ গৃহং প্রত্যাবর্তয়ামাস স রামচন্দ্র सर्वे रुदित्वा शुचिरं स्नात्वा जग्मुस्तथाश्रमं तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे सर्वे रुदित्वा शुचिरं नाम दीर्घकालं यावत् चिरं नाम दीर्घकालः शुचिरं नाम दीर्घकालं यावत् सर्वे रुदित्वा तथा स्नात्वा रोदनादनन्तरं से स्नानं कृतवन्तः जग्मुस्तथाश्रमं आश्रमं रामचंद्रस्य आश्रमं सर्वे जग्मुः तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे तस्मिन् दिवसे भोजनं तेन कृतवन्तः सर्वे तु उपवासं प्रचक्रिरे ततः परेद्युर्विमले स्नात्वा मन्दाकिनी जले उपविष्टं समागम्य भरतो राममब्रवीत् एबारे যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভরত সেই তার উদ্দেশ্য তার যে অভিলাষ তার যে প্রার্থনা সেটা রামচন্দ্রের কাছে নিবেদন করবেন ততঃ পরেদ্যুর বিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনী জলে পূর্বেদ্যু ते सर्वे उपवासं स्नानादिकं कृत्वा पिण्डदानं रामचन्द्रस्तथा लक्ष्मणः कृतवान् तदनन्तरं ते सर्वे पुनरपि स्नानं कृतवन्तः तदनन्तरम् आश्रमं प्रत्यावृत्य तस्मिन् दिवसे अपि सर्वे उपवासं कृतवन्तः परेद्युः पुनरपि स्नानं ते सर्वे कृतवन्तः परेद्युर्विमले स्नात्वा मन्दाकिनी जले विमले मन्दाकिनी जले
विगतमलम यतः मंदाकिनी अत्र गंगा तो अनसूया दिव्या प्रार्थनया एव तत्र प्रादुर्भूता एतज्जलं तु विमलं सर्वमालिन्यमुक्तं तस्मिन् मंदाकिनी जले सर्वे स्नानं कृतवन्तः उपविष्टं समागम्य रामम् अब्रवीत् उपविष्टं रामं समागम्य तत्सविधे आगत्य भरतो अब्रवीत् भरतः निवेदनं कृतवान् यदुद्दिश्य भरतस्य तथा अन्येषां सर्वेषाम् अत्रागमनं तत्तु निवेदितवान् तदानीं भरतः राम राम महाभाग स्वात्मानम् अभिषेचय राज्यं पालय पित्रन्ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता यथा क्षत्रियाणामयं धर्मो यत् प्रजापरिपालनम् इष्ट्वा यज्ञैर्बहुविधैः पुत्रान् उत्पाद्य त्वन्तरे। हाँ, राम राम महाभाग स्वात्मानम् अभिषेचय आत्मानम् अभिषेचय आत्मानम् अभिषेचय इत्यस्य कोऽर्थः आत्मानं यौवराज्ये भरत कथयति हे राम आत्मानं मां भरतं यौवराज्ये अभिषेचय अहं युवराट् भविष्यामि। दशरथस्तु ईप्सितवान् यत् राम एव युवराट् भविष्यति परन्तु सर्वं तु विनष्टं जातं सर्वे तु जानन्ति किमर्थमेवम् एतत् सर्वं सम्पन्नं संवृत्तम् एतत् सर्वे जानन्ति। अतएव रामचंद्र न युवराट् अभूत् तस्य यौवराज्याभिषेकः एव निर्दिष्टः अभूत् परन्तु तत्कार्यं न सम्पन्नम्। अत्र भरत कथयति तत् असमाप्तं कर्म इदानीं समापयितु इदानीं भवान् समापनं तस्य करोतु समापयतु तत्कर्म भवान् एव कथं मां अभिषिञ्चय मां अभिषेचय स्वात्मानम् अभिषेचय अहं युवराजं भवामि। तदा रामचन्द्रस्य का स्थितिः स कथयति राज्यं पालय पित्रन्ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता यथा राज्यं पालय भवान् एव राजा नाहं राजा किमर्थम् अहं न राजा राज्यं परिपालय पित्रन्ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता यथा भवान् एव ज्येष्ठः चत्वार भ्रातरः वयं सर्वेषु भ्रातृषु ज्येष्ठः ज्येष्ठ भवान् एव अतएव पिता यथा पितृतुल्यो भवान् अतएव भवान् एव श्री रामचंद्र एव अयोध्याधिपति नाहं भवितुमर्हामि अहं तु युवराट् भवितुमर्हामि न तु अहं किमर्थं यतः पिता मे यथा ज्येष्ठस्त्वं त्वमसि भवान् एव ज्येष्ठ भ्राता अतएव ज्येष्ठ भ्राता तुल्य एव पिता भवति और क्षत्रियाणामयं धर्मो यत् प्रजापरिपालनम् स
स्मारयति स भरतः रामचन्द्रं तस्य यत् कर्तव्यं तत्कर्तव्यं स्मारयति अयम् अनुजः भरतः। स तु कथयति यत् भवान् अत्र वनवासार्थं समागतः, राज्यं परित्यज्य अयोध्यां परित्यज्य भवान् अत्र समागतः, परन्तु एतत् कर्म न समीचीनं भवितुमर्हति। पितुर्दशरथस्य प्रयाणादनन्तरं भवानेव राजा नरपतिः, भवान् क्षत्रियकुलोद्भवः, क्षत्रियाणाम् अयमेव स्वधर्मः यत् प्रजापालनं राज्यपरिचालनं। परन्तु एतत् राज्यपरिचालनं यत् क्षत्रियधर्मं तं क्षत्रियधर्मं परित्यज्य भवान् अत्र चित्रकूटपर्वते समागतः, एतत्तु न समीचीनम्। अतश्च कथयति क्षत्रियाणाम् अयं धर्मो यत् प्रजापरिपालनम् एतत्त्वपगच्छामि पितृसत्यपालनाय भवान् अत्र समागतः, परन्तु चिन्तयतु, भरतः कथयति चिन्तयतु एतत् किं समीचीनं, यदा वयं राजकुलोद्भवः दशरथस्य प्रयाणादनन्तरं ज्येष्ठपुत्ररूपेण भवत एव सिंहासनाधिकारः वर्तते। न केवलमेतद् भवतः कर्तव्यमेव सिंहासनाधिरोहणं, राजकार्यपरिचालनं, प्रजानुरञ्जनं, प्रजापालनं च, परन्तु तत्कर्तव्यम् अकृत्वा कर्तव्यं प्रति अनादरं प्रदर्श्य राज्यं परित्यज्य भवान् अत्र निवासं करोति, एतत्तु न समीचीनतां गाहते। अतः कथयति क्षत्रियाणामयं धर्म यत् प्रजापरिपालनम्। तदनन्तरं तु स्मारयति कथं तेषां सर्वेषां चतुर्णां भ्रातॄणां जन्म अभूत्। एतत्तु পরেদ্দুরস্মাবির আলোচয়িষ্যতে। তাহলে এখন ভরত তিনি উপস্থিত হয়েছেন, তার যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় এখানে রামচন্দ্রকে বললেন, এবং রামচন্দ্রের মনে যাতে সেই বিষয়টা অত্যন্ত রেখাপাত করতে পারে, রামচন্দ্র যাতে সম্মত হন, সেই জন্য তিনি রামচন্দ্রকে যেন একটু প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ দিচ্ছেন। বলছেন যে আপনি চলে এসেছেন পিতৃসত্য পালনের জন্য, বনবাসী হয়ে এখানে এসেছেন, কিন্তু ভাবুন আপনি হচ্ছেন ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং আরেকটি হচ্ছে আপনি হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। আপনি পিতৃসত্য পালনে বনবাসী হয়েছেন, এটা ঠিক, কিন্তু পিতা এখন প্রয়াত, এবং আপনি হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। কাজে জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে পিতার অসমাপ্ত কাজ, অর্থাৎ পিতা যে কাজ করছিলেন রাজ্য পরিচালন, প্রজাপালন, সেই প্রজাপালনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। তো সেই জন্য তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যৎ প্রজা পরিপালনম, সেটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়াণাম ধর্ম অয়ং ধর্ম, স্বধর্ম। প্রত্যেকেরই, প্রত্যেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের সবারই নিজ নিজ ধর্ম রয়েছে। স্বধর্মের কথা আপনারা বিভিন্ন শাস্ত্রে জানেন, আছে, গীতাতে আছে। তো সেটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ক্ষত্রিয়াণাম অয়ং ধর্ম ইয়ৎ প্রজা পরিপালনম। কাজে সেই যে প্রজা পরিপালন ক্ষত্রিয়দের ধর্ম, সেটি আপনি গ্রহণ করুন। কাজে আপনার যে কর্তব্য, সেই কর্তব্য আপনি সম্পাদন করুন। ইত্যুপদেশম ভরতঃ রামচন্দ্রায় দত্তবান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রः সর্বেষাং কল্যাণম বিদধাতু ইতি সম্প্রার্থ্য এব अस्माकम् अद्यतनः पाठः বিরতিং গচ্ছতি। ওম রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।